सो देख पिला माने आज भिडियो आम तुम मैथमेटिक्स किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन देखिए जोटा कि तुम एनएमएस एग्जाम इंपोर्टाट रहिबो। सो निश्चित भाव तुम भिडियोटी शेष पर्यंत देख जहाद्वारा कि तुम यही सब क्वेश्चन बुझीपर एवं तुम चाहिए ग्रुप रे मध्य जॉइन हो पार से तुम डाउट पचारि पार। ओके, सो प्रथम क्वेश्चन टा जब देखुच तो मुझे 5 टंकार 6टी चॉकलेट किणी 6 टंकार 5टी कर बिकिले शतकड़ा केते लाभ होउची नुहे कि। तो यहाँ केमती करिया। सो देख 5 टंकार तुम कौन कल ना 6टा चॉकलेट किनल बुझीपार ताहेले तुम कौन करियो ना 5 देख एटी तुम 6टा चॉकलेट किनल एटी बिकियारे जो देछि 5टा देछि ताल तुम कौन करियो ना ये क्वेश्चन 6 आउ 5 लसागु नब माने क्वेश्चन जहाँ देइतिबो से अनुसार लसागु नहीं जीवो। तो ये जेहेतु ये दुटा कौन परस्पर मौलिक संख्या अच्छा ना माने एमानकर कॉमन फैक्टर कौन एक छड़ा आउ किछि नाही ताल लसागु केते रहबो 30। ताल देख 6टा चॉकलेट तुम किनिच 5 टंकार एटा क्रय कथा देखुचंदी हैला ताहेले 30टा चॉकलेट को केते टंकार किनिबो देख 6 रे 5 गुणिल माने एठी भी 5 गुण दियो 25 टंकार किनल। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको देइछि जे तुम 6 टंकार बिकिल 5टा एटा विक्रय कथा देखिबा ताले 6 टंकार जदि 5टा बिकिल ताले 30टा को केते टंकार बिकिल देख 6 गुण होइछि ताले एठी भी 6 गुण दियो तो 36 टंका बुझिपारछ तो। सो बुझिपारल तो एठी देख 25 टंकार किनिकी तुम 36 टंकार बिकुछ नुहे कि ताहेले तुम लाभ परसेंट केते हिजबो लाभ परसेंट हो तुम केते टंका लाभ होउछि 36 रु 25 माइनस कले 11 टंका लाभ होउछि कारण विक्रय मूल्य क्रय मूल्यटा माइनस करदेले तुमको लाभ प्रतिशत मिलियो ना ताले 11 तले क्रय मूल्यटा लिखि दियो 25 गुणन 100 तो 25 को 100 काटिले 4 तो आंसर हो 44%। तो ऑप्शन गुड़िक टिके असुविधा हो जाइए तुम ये 44% ऑप्शन नहीं नुहे कि आंसर तुम 44% हम है। सो ये प्रश्नटा तुम बुझीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। सो देख ये क्वेश्चन तुमको देती जड़े दोकानी 20टी पदार्थ जिते मूल्य किणिले 16टी पदार्थ को से मूल्य बिकिले ताहले एथेरे तांकर शतकड़ा केते लाभ है। तो देख ये क्वेश्चन कौन करियो ना तुमको देती 16टी पदार्थर विक्रय मूल्य। सो देख 16टी पदार्थर विक्रय मूल्य तुमको देती 20टी पदार्थर क्रय मूल्य सहित सामान ताहले एठी कौन करियो ना देखियो डिफरेंसटा केते अछि टी 16 अछि एठी 20 अछि ताले फास्ट लिखिदेल 4। नेक्स्ट जेतिटा पदार्थर विक्रय मूल्य देइछि सेटा को तळे लिखिदेव ताकू 100 रे गुण देले तमरो आंसर मिली जिवो। तो 4/16 केते हबो 1/4 1/4 गुणन 100 होउछि ए चारटा काटी दियो 25 हेबो तो 25% हबो तमरो आंसर। तो ऑप्शन बी होउछि करेक्ट। एटा होउछि तमरो फर्स्ट ऑप्शन एटा तुम देखा केते परसेंट पिला आंसर करछंती एटा को देखनी ऑप्शन होउछि एतिकी हला ताले ऑप्शन बी होउछि तमरो करेक्ट 25% हला। सो बुझी पारलो तो डिफरेंसटा केते अछि फास्ट लिखि दबो ता तळे विक्रय मूल्य जेतोटी पदार्थर विक्रय मूल्य देतो सेरा तळे लिखियो ताकू 100 सहित मल्टीप्लाई करियो एति कथा कर दबो तो आंसर मिली जिवो। नेक्स्ट देख तुमको देइछि तीनोटी समघन बाहु मानक दैर्घ्य देइछि 9 12 एवं 15 एही समघन तयर आयतन समष्टि संगे समान एक समघनर प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य केते हबो। तो देख गोटे समघनर आयतन तुम कौन जानछ समघनर आयतन सूत्र होउछि ए क्यू जदि समघनर बाहु तुम ए रोची समघन आयतन केते ए क्यू ना ताहेले तुम कौन करियो ना तीनटा जाकर आयतन मिसई दबो प्रथम आयतन केते हबो 9 क्यू द्वितीय आयतन हो 12 क्यू तृतीय समघन आयतन केते हबो 15 क्यू। तो ये तीनटा जाक मिसेला परे जो बड़ गोटे समघन तैयारी हबो तार बाहुर दैर्घ्य केते हबो तुमको पचारछि। सो देख पिला माने एटा पूरा सॉल्व न करके हमें केमती करि पारिया देख 9 रो जेतले क्यूब नब तमरो देख तमरो एक अंगटा केते आसी जिवो 9 नुआ 81 1 को 9 रे गुणले केते 9 आसी जिवो तो 9
ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସେଇଭଳି 12 ଅଛି ମାନେ 2 ଅଛି ଏକକରେ। ତ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି ଏକକରେ 2 ଅଛି ତାର କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ ନେଉଛ, ତାହେଲେ କେତେ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଯଦି କରୁଛ 8 ଆସିବ ନୁହେଁ କି? 8 ଏଇଟା କେବଳ ଆମେ ଏକକର ଅଙ୍କ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକରେ 5 ଅଛି, ତାର ଯେତେ ପାୱାର ନେଲେ ବି ଏକକର ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ 5 ହିଁ ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାହେଲେ ଏକକର ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଦେଲା ପରେ କେତେ ହେଲା? 9, 8, 5। ତ 17, 5 କେତେ ହେଉଛି? 22 ହେଉଛି ନା। ତ ଏକକର ଅଙ୍କଟା କେତେ? 2 ଆସୁଛି। ସୋ ସଲ୍ଭ କଲା ପରେ ଏକକର ଅଙ୍କଟା ତମର 2 ଆସିବା ଦରକାର। ତାପରେ ତମେ ଅପସନକୁ ଦେଖିବ। ଦେଖ ଯେହେତୁ 2 ଅଛି, ୟାର କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ ଯେତେବେଳେ ନେବ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 କେତେ ହେଇଯିବ? ଏକକର ଅଙ୍କଟା 8 ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମର ଆନ୍ସର ନୁହେଁ। 15 ତ ଯେତିକି ପାୱାର ନେଲେ ବି ତମର ଏକକର ଅଙ୍କ କେତେ? ସେଇ 5 ହିଁ ଆସିବ ହେଲା। ଇଏ ବି ଆନ୍ସର ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 20 ଯେଉଁ ଅଛି, 20ଟା ବି ଆନ୍ସର ହେବନି, କାରଣ 20ର ତମେ ଯେତେ ପାୱାର ନିଅ, ଏଠି ତମେ 3 କରିବ ନା। 20ର ପାୱାର 3 ନେଲେ ଏକକର ଅଙ୍କଟା କେତେ? 0 ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଆନ୍ସର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ 18ର ପାୱାର 3 ଯଦି କରିବ, ଏକକର ଅଙ୍କଟା କେତେ ଆସିବ ନା? ଦେଖ 8 ଗୁଣନ 8 ଗୁଣନ 8 କଲେ ତମର ଏକକର ଅଙ୍କଟା 2 ଆସିଯିବ, କାରଣ ଏଇଟା ତମର 512 ଆସେନି କି? ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଆମର ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ଏକକର ଅଙ୍କଟା ତମ 2 ଆସିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ତମର ଅପସନ୍ ସିଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ସୋ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ନହେଲେ ଏମିତି ତମେ କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ 3ଟା ଯାକ ନେଇଯିବ, ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ କେତେ ଆସୁଛି? 5832, ଯେଉଁଟାକି ତମର 18ର କ୍ୟୁବ୍ ରହିବ। କିମ୍ବା ତମେ ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ ତମର ଯେତେବେଳେ ତମେ 0ର କ୍ୟୁବ୍ ନିଅ, କେତେ ଆସେ ଏକରେ? 0। ସୋ ଦେଖ 0 କ୍ୟୁବ୍ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତମେ 1ରୁ 9ର କ୍ୟୁବ୍, 1 ଠାରୁ 9ର କ୍ୟୁବ୍ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଇଛି, ଯାହାର ଆମର ଘନମୂଳ କାଢ଼ିବାର ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ସବୁବେଳେ ଡାହାଣ ପଟୁ 3ଟାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଲି, ଆଉ ବାକି ଯେତେକ ରହିଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଲି। ତାପରେ ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ଏକକ ଅଙ୍କଟା କେତେ ଅଛି। ଏଠି 2 ଅଛି ନା। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ କାହାର କ୍ୟୁ ନେଲେ ଏକକ ଅଙ୍କଟା 2 ଆସୁଛି। ତ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉଛି ତମର 8। ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି 8। ବୁଝିପାରୁଛ? ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ବାକି ଯେତିକି ଅଛି, ଏଇ 5ଟା ଅଛି ନା। ତାପରେ ଦେଖ ଯେ 5ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ଆସୁଛି। 1 ଆଉ 8 ଭିତରେ 5 ଆସୁଛି। 1 ଆଉ 8 ଭିତରେ ତମ 5 ଆସୁନି କି? ତ 1 ହେଉଛି କାହାର? 1ର କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ନେଇଯିବ ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖିଦେବ। ମିଳିଗଲା ତମର ଆନ୍ସର। ତ ଏମିତି କରିଦେଇ ପାରିବ। ନହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏକକର କଥା ବି କହିଲି, ସେମିତି କରିଦେଇ ପାରିବ ପିଲାମାନେ। এইটা ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼। ନହେଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆଡ଼୍ କରିକି, ଏଇଟା ତମର ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବାର ଟ୍ରିକ୍ଟା ମୁଁ କହିଲି ହେଲା। ଘନମୂଳ କାଢ଼ିବାର ଉପାୟ। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି এইଭଳି ଟ୍ରିକ୍ ତମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ତମର ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି। ତମେ ଚାହିଁଲେ 20ରୁ 20 ବି ରଖିପାରିବ ମ୍ୟାଥ୍ସରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଏକ ସମଘନାକାର ପାଣି ଟାଙ୍କିର ଗଭୀରତା 2 ମିଟର। ଏହି ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ଦୈନିକ 1000 ଲିଟର ଲେଖାଏଁ ପାଣି କାଢ଼ି ନିଆଗଲା, ତେବେ କେତେ ଦିନରେ ସମୁଦାୟ ପାଣି ଶେଷ ହୋଇଯିବ? ତ ସମଘନ ଆୟତନ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାହୁର କ୍ୟୁ, ଏର କ୍ୟୁ। ଯଦି ବାହୁ ତମର ଏ ରହୁଛି, ତ ଗଭୀରତା 2 ମିଟର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆୟତନ କେତେ ହେଇଯିବ? ଆୟତନ ତମର ହେଇଯିବ 2ର କ୍ୟୁ ମାନେ କେତେ? 8 ଘନ ମିଟର। ପୁନଶ୍ଚ ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ଯେ 1 ଘନ ମିଟର ହେଉଛି ତମର 1000 ଲିଟର। ତାହେଲେ 8 ଘନ ମିଟର ତମର କେତେ ହେଇଯିବ ନା? 8 ଗୁଣନ 1000 ହେଉଛି କେତେ? 8000 ଲିଟର। ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ତମେ 1000 ଲିଟର କାଢ଼ୁଛ, କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ? ତାହେଲେ 8000କୁ 1000ରେ ହରିଦିଅ, ତାହେଲେ 8 ଦିନ ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ତ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ତମେ ଆରାମସେ ଏଇଟା କରିଦେଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତମର 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ଘନ ଘନ ମୂଳରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟ ରହିଛି। 2744କୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ ଏକ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ଉକ୍ତ ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ এইଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ କରିଦେବ।
तो 2744 ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା 2ରେ ହଲି ଫାଷ୍ଟ। ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ 1 3 14 ଥିଲେ 7 ତାପରେ 2 ପୁଣି 2ରେ କାଟିଦିଅ। ତ 6 17 ବୋଲି 8 ପଡ଼ିଲା 12 ବୋଲି 6 ପୁଣି 2ରେ କାଟିଦିଅ 3 4 3 ସୋ 343କୁ ନେକ୍ସଟ 7ରେ କାଟିପାରିବା। ତ କେତେ ହେବ 7 ଚଉକୁ 28 63 ହେଲେ 9 ପୁଣି 7 କାଟିଲେ କେତେ 7। ତାହେଲେ 2744 ତମର କେତେ ଆସୁଛି ନା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 7 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7। ତାହେଲେ 2744 ଯଦି ତମେ ଘନମୂଳ ନେବ ତ ଦେଖ 3ଟା 2 ଅଛି 3ଟା 2 ପାଇଁ ଗୋଟେ 2 ନେଇଯାଅ, 3ଟା 7 ଅଛି ତ ଗୋଟେ 7 ନେଇଯାଅ, ତାହେଲେ 14 ଆସିଗଲା ନା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ 2744 ତମର ଗୋଟେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। 2744 ନିଜେ ତମର ଗୋଟେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଗୁଣିବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ସୋ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ଦେଖ 2744 କିଛି ଆଉ ଗୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ 1 ଗୁଣିଲେ ହିଁ 2744 ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ 2744 ଘନମୂଳ କେତେ 14। ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଇଟା? କାରଣ 2744 ନିଜେ ଗୋଟେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ନା। 14ର ଯଦି କ୍ୟୁ ନେଉଛ ସେଇଟା ହିଁ 2744। ତ 2744 ଆଉ କିଛି ଗୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଗୁଣିବ 1 ହିଁ ଗୁଣିବ। 1 ଗୁଣିଲା ପରେ କେତେ ଆସିବ 2744। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ବୋଲି ଗୁଣିଦେବ। ତ ସେଇ ନିଜେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା। ତ 2744 ଘନମୂଳ କେତେ 14। ବୁଝିହେଲା ତ? ସୋ ଦେଖ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଘନମୂଳର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଲାଭ କ୍ଷତିର ପ୍ରଥମ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ସୋ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସୋ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ସେଠି ତୁମକୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ସୋ ତୁମର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ। ସୋ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍।